Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, мы приветствуем вашу делегацию в Москве. Господин Канова, я хотел бы поздравить вас еще раз с избранием на пост председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы с вами совместно работали еще в вашу бытность министром иностранных дел Финляндии. Уверен, что в новом качестве мы постараемся внести вклад в нормализацию обстановки в Европе и в укрепление стабильности на континенте. I'd like to congratulate you one more time, Mr. Kanerva, on your election for the office of the President of the OSCE Parliamentary Assembly. We worked together back then when you were the Foreign Minister of Finland, and I hope that in new capacity we will be able to work together again and to make a significant contribution to increasing stability in Europe and bringing the situation back to normal. Мы убеждены, что ОБСЕ может и должна гораздо более активно работать над системными проблемами в сфере общеевропейской безопасности во всех ее измерениях. We are convinced that OSCE should be working more intensely and in a systemic way, and to address all the systemic issues of security in all the European space. Этого требуют и основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта, и многочисленные декларации, которые принимались в ОБСЕ на высшем уровне, с обязательствами уважать неделимость безопасности, обеспечивать ее равный характер для всех государств евроатлантического пространства. It is enshrined in the fundamental provisions of the Helsinki Final Act and in the declarations adopted at the top level of the OSCE. It is a commitment of the OSCE to provide for the indivisibility of security and equal right for security of everyone in the Euro-Atlantic space. То, что, несмотря на многолетние инициативы, в том числе со стороны Российской Федерации, эти принципы так и не были кодифицированы на пространстве ОБСЕ, мы видим главную причину того, что периодически в отсутствие такой системной, общеприемлемой юридической базы возникают те или иные конфликты, как мы сейчас это наблюдаем на Украине. And we see that in spite of the initiatives that Russia has been trying to implement for many years, these principles have not been codified, and we believe that the reason for that is no systemic approach and no systemic legal framework for addressing the issues. That is why security problems occur in Europe. Именно поэтому мы придаем такое значение работе, которая условно называется Helsinki плюс 40. That is why we attach such great importance to the work that is called Helsinki plus 40. Потому что пока мы не разберемся с теми основами, которые лежат, которые обеспечивают деятельность ОБСЕ, пока не оформим эти основы без двойных стандартов в общеприемлемом толковании, периодически будут возникать различные конфликты и кризисы, мы будем все время натыкаться на эту бессистемность. I believe that until we sort out all the issues related to the fundamental principles that should provide for the OSCE activities, until we make sure that there are no double standards and there is a commonly recognized interpretation of all those principles, we'll still have to face the security issues that we are facing now. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы в контексте усилий под названием Helsinki плюс 40 все органы ОБСЕ, включая, конечно, ее парламентскую ассамблею, постарались учесть этот опыт последних десятилетий и сделать правильный вывод. And of course we hope that the efforts that we take within the process of Helsinki plus 40 will enable all the bodies within the OSCE, including the Parliamentary Assembly, of course, to take into account the experience that we've had within the latest 10 years and to make the right conclusions. Добро пожаловать, буду очень рад слышать ваши оценки происходящего. Welcome to Moscow. I'll be happy to hear your assessments of what is going on. Thank you very much for your warm words. Спасибо большое за ваши теплые приветственные слова. It's a great pleasure to be here again in Moscow and to with you. Я очень рада возможности снова приехать в Москву и встретиться с вами. And also greeting from Turku, who visited just last summer in my hometown in Finland. И кроме того, я хотела бы передать вам также приветственные слова им Тарту, который вы посетили. Из Турку. Из Турку. Это мой родной город в Финляндии.
Каша пока еще эстонский, не финский был. So, we came here not to appeal or to please anybody, but on the other hand, we don't want to be too arrogant. Мы приехали сюда не для того, чтобы вас к чему-то призывать, и не для того, чтобы пытаться вас уговорить поступить каким-то определенным образом. И, кроме того, мы хотели бы подчеркнуть, что не хотели бы занимать какую-то высокомерную или агрессивную позицию. All of us, we know that everybody is very concerned about the continued deterioration of the security situation in the parts of eastern Ukraine and along the border as well. Мы все очень обеспокоены ухудшением ситуации в Восточной Украине и на границе с Россией. We had to speak about all the political possibilities to do positive, constructive efforts for the ceasefire, for the border check, and these kind of very practical methods to find a political solution for the Ukraine crisis. Мы провели необходимое обсуждение для того, чтобы выработать конструктивный подход и стремиться к тому, чтобы обеспечить прекращение огня и осуществляемый должным образом пограничный контроль. It's for sure that the OSCE is an organization to provide many positive facilitations for this kind of international problems. И, естественно, ОБСЕ должна заниматься решением всех этих вопросов и вносить свой вклад в их регулирование. I'm sure that there is no military solution to the crisis in Ukraine. Я уверен, что украинский кризис невозможно урегулировать военными средствами. We do need the political methods, we do need the political dialogue and political solutions. If not, we will confrontate, we will face some kind of Cold War situation alive, and we will find the confrontation in the middle of Europe. Нам необходимо выработать политическое решение и установить политический диалог, потому что в ином случае нам придется столкнуться с крупномасштабным кризисом в самом центре Европы. That's why we do urge all the actors not to take any further provocations what concerns Ukraine. Поэтому мы призываем все стороны, участвующие в кризисе, не предпринимать дальнейших провокаций и конструктивно подойти к тому, что сейчас происходит на Украине. That's why we have to stop the flow of the weapons and militants across the border. Поэтому мы считаем необходимым пресечь поток оружия и военных, которые сейчас пересекают границу. And the need to find a political sustainable solution to the crisis has become the matter of urgency. Нам необходимо найти надежное политическое решение для урегулирования кризиса, который сейчас стал очень острой проблемой. We know also the humanitarian impact of the situation in Ukraine. Мы также знаем о том, что гуманитарная ситуация на Украине нуждается в регулировании. So, what concerns the OSCE principles we referred, we want to support sovereignty, territorial integrity, unity and independence of the state in Ukraine. Что касается принципов ОБСЕ, о которых вы упоминали, то, естественно, мы готовы поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. And I call upon, in the names of the OSCE, every single country to do likewise. И от имени Парламентской ассамблеи ОБСЕ я призываю все страны поступать аналогичным образом. We have very serious problems to solve in front of us, and that's why we need to sit down and to have mutual relations between all the relevant parties in the Ukraine crisis. Мы сталкиваемся сейчас с очень серьезными проблемами, поэтому мы все должны начать переговоры и наладить взаимные отношения, которые позволят нам их разрешить. The OSCE is a facilitator of this kind of crisis. И ОБСЕ может способствовать урегулированию такого рода кризиса. And that's why we are here today to find the ways to go out. И именно поэтому сегодня мы здесь. Мы хотели бы выработать пути решения этой проблемы и урегулирования конфликта.
And Parliamentary Assembly has a liaison group headed by the Finnish president, so that we are trying to cooperate with all relevant parties. В парламентской ассамблее действует группа связи, которую возглавляет президент Финляндии, и мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами украинского конфликта. And I thank you very much about the opportunity to talk directly to you and with all other relevant partners. И я очень благодарен вам за то, что у нас есть возможность поговорить непосредственно с вами и со всеми другими. Всегда этому открыты, считаем это очень полезным, тем более, что ОБСЕ действительно может сыграть важную роль, повторю, не только когда уже случился пожар, а в обеспечении таких основ сотрудничества в Европе, которые делали бы невозможным провокации наподобие той, которую устроили на Украине. We are always ready and open for the dialogue, and we believe it is indeed very useful. Also, we believe that OSCE is to play a very important role, not only in reacting to crises when they occur, but also in preventing them and in working out the fundamentals of cooperation in Europe, because those fundamentals are to prevent any provocations of the kind, for example, like that have occurred in Ukraine. Конечно, то, что происходит на Украине сейчас, является главной проблемой, потому что идет гражданская война, уничтожается мирное население. Of course, what's going on in the Ukraine at the moment is the biggest issue, because the civil war is on and civilians suffer from that. И Юго-Восток, да, это самая горячая точка украинского кризиса, но не будем забывать о других странах, где пока пытаются не дать выхода проблемам, которые испытывают венгры, румыны, болгары, поляки, о которых в Европе говорят, но не вслух. Of course, the southeast of the Ukraine is a hotbed of the conflict, but we should not forget about the other parts of the country, where there are other issues related to Hungarians, Romanians, Bulgarians, and other ethnicities. The countries of Europe are not talking about that yet. Нет, говорят, но не вслух. They speak about it, but they do not mention it loudly. И именно поэтому мы считали принципиальнейшим вопросом обеспечение национального единства на Украине. Как об этом договорились 21 февраля в соглашении, подписанном Яценюком и прочими тогдашними лидерами оппозиции, а ныне членами правящей коалиции. And that is why we believed it was crucial to provide for the national unity of the Ukraine, as it was stated in the declaration of February 21, signed by Yatsenyuk and other coalition leaders and other opposition leaders who are now the members of the ruling coalition. Но потом они, как вы знаете, разорвали это соглашение, совершили госпереворот при поддержке США и Евросоюза и отказались от национального единства, наоборот, стали подавлять те регионы, которые не приняли этого антиконституционного переворота. But then, as you know, they ruptured the agreement, they made a coup d'etat orchestrated by the United States and the European Union, and they declined all the ideas of the national unity and started to oppress the regions that were against the unconstitutional overthrow. С тех пор не было недостатка в мирных инициативах, мы активно продвигали подходы, которые в итоге закреплены в Женевском заявлении от 17 апреля. Мы согласовали также Берлинскую декларацию, документы, которые предполагают немедленное прекращение огня и начало уважительного, инклюзивного, открытого диалога о конституционной реформе с участием всех регионов. Никто из тех, кто подписывал эти документы вместе с нами, я имею в виду Украину, США и Евросоюз, не заинтересован, как нам показалось, в выполнении того, о чем договаривались. Это очень печально, и мы считаем, что наблюдатели ОБСЕ должны докладывать пагубность сохранения нынешнего тупика. Since then, there have been many peace initiatives launched. Some of them are enshrined in the Geneva Statement adopted on 17th of April, and we also adopted the Berlin Declaration. Both documents provide for the immediate ceasefire and a start of inclusive dialogue based on mutual respect and consideration of the interests of all the parties. But at the moment, the Ukraine, the United States and the European Union are not interested in implementing those agreements, and we regret to note and say so.
And we believe that the OSCE should help us to find ways to settle the crisis, and the OSCE monitors should provide in their reports more details on what is going on. И в условиях, когда и ОБСЕ, и ООН под давлением Запада отказались даже приветствовать в своих документах Женевское заявление, когда в ОБСЕ наши западные коллеги заблокировали инициативу Дидье Буркхальтера, действующего председателя ОБСЕ, который предложил принять в развитие Женевского заявления развернутую дорожную карту, конечно, все эти действия, это поведение Запада вызывает очень большие вопросы относительно искренности того, что делается Брюсселем и Вашингтоном. And given that the OSCE under the pressure of the OSCE and the United Nations under the pressure of the Western countries has denied to even greet those initiatives that I've mentioned, including the Geneva Declaration, and that the OSCE blocked the initiative of Didier Burkhalter, as he suggested an extended roadmap as a follow-up to Geneva Declaration. Of course, we have many questions to ask, and many issues occur. We have to doubt the sincerity of what our Western partners are doing. Но мы не опускаем руки, и, как вы знаете, президент Путин лично прилагает огромные усилия в прямых контактах с президентом Порошенко, чтобы найти такие пути воздействия на ситуацию, которые позволят немедленно прекратить кровопролитие и снять угрозы мирному населению, обеспечить решение гуманитарных проблем, проблем восстановления разрушенной инфраструктуры и, конечно же, обеспечить начало переговорного политического процесса. But we do not stop taking efforts, and as you know, Mr. Putin has kept in direct contacts personally with Mr. Poroshenko, and they keep those contacts in order to stabilize the situation and to find ways to stop the bloodshed, to provide for the protection of the civilians, to settle out the humanitarian issues, and to start restoration of the infrastructure. And of course, it is necessary to start a political dialogue and peaceful negotiations. И по итогам этих контактов, включая вчерашний телефонный разговор президентов России и Украины, Владимир Путин сформулировал инициативу из 7 пунктов, которая нацелена на то, чтобы помочь киевским властям и ополченцам Юго-Востока согласовать и скоординированно реализовать необходимые для деэскалации обстановки шаги. And as a result of those contacts, including the telephone conversation that took place yesterday between Mr. Putin and Mr. Poroshenko, Mr. Putin has suggested an initiative, a 7-point initiative. The initiative is aimed at helping Kiev and the militia to start de-escalating the situation. Мы надеемся, что эти призывы будут услышаны. Прежде всего, конечно, в Киеве и в Луганске и в Донецке. И будем готовы вместе с ОБСЕ в рамках контактной группы помогать противоборствующим сторонам в практическом плане продвигаться по пути стабилизации обстановки. And we hope that our urgent calls will be heard, especially by Kiev, Lugansk and Donetsk, and we are ready to work together with the OSCE in the format of the contact group and to take practical steps that will facilitate the escalation. В плане Путина из 7 пунктов специально упомянута необходимость международного мониторинга ожидаемой договоренности о прекращении огня между Киевом и ополченцем. И очевидно, что центральная роль в организации такого международного мониторинга отводится ОБСЕ, которая уже имеет специальную мониторинговую миссию на территории Украины. The 7-point Putin plan provides for the assistance of the international monitors that will help to monitor the long-awaited ceasefire and the implementation of the agreement on the ceasefire that has been long expected.
And of course it is for the OSCE to take an active part in it, as the organization already has a special monitoring group deployed in place. Ну и, безусловно, другие механизмы ОБСЕ весьма и весьма востребованы, включая Верховного комиссара по национальным меньшинствам, потому что ситуация с национальными меньшинствами, как я уже сказал, на Украине далека от идеала, мягко говоря. And of course, other mechanisms of the OSCE are also in demand and should also take active efforts, including the High Commissioner for National Minorities, because the situation in the Ukraine related to the issues of national minorities is far from being perfect.